Movie, which is an OTT platform on a transaction-based video on demand. We have been working hard over the past 6 months to be able to get to where we are today and be ready to move forward with this exciting new venture. I will be spearheading this company as the co-founder and director. We have created an innovative digital movie streaming platform without affecting the user experience. So we wish to go global at least in 3 countries by end of this year. Our major strength is our technology, and we have robust, strong in-house technology and a team which made it possible to launch this platform in less than 6 months time frame since we started brainstorming on this idea. Well aware of the current economic challenges present within our sector, and this will mean that we need to get extra creative and aggressive in our business methods and marketing ideas. Such tough situations are for us to get tougher and not use the current climate as a negative block, but rather an energizing springboard for new ideas with our new company. We are launching our platform Onvi.movie on 5th of March at 6:30 p.m. in the Prasad Studios with a preview of 2 short films named Bullet Baba and Sweet Biryani, both from different genres, which we are definite that we will be able to capture the heart of the audiences. Yes, we are a funded company and we will be raising further funds for our global expansion sooner than later. Post this launch, we are aiming to be the preferred partner across the spectrum for both upcoming as well as established content creators across a myriad of options available in the entertainment industry. We wish and hope that you will all support, encourage and stand behind us. So enough from me, I'll pass the floor over to the revenue sharing basis la padatha inga release pannam. So release panni adula vara shares we will transfer it to the producer or the creator. Or you have idea of funding for big directors or upcoming directors? Funding in the sense funding, we are going to get the funding from the business perspective, sir, for the expansion purposes, not for the business movie production. What's the percentage? Looking at percentage, what's the percentage for producer? Revenue sharing percentage taking sir? No, madam. Revenue Revenue percentage. as of now, 70% to the content creator and 30% to us. அந்த ஷேரிங் வந்துட்டு எப்படி அவங்களுக்கு இப்போ எனக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறேன், அந்த ஷேர் வந்து எனக்கு எத்தனை வியூவர்ஸ் பார்த்துருக்காங்கன்னு எனக்கு அது எல்லாமே ரியல் டைம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும் சார். அது லிங்க் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க? எல்லாமே இருக்குது சார், ரியல் டைம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து இப்போது நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா கூட இன்னைக்கு கூட மேபி சம்டைம் இஃப் யூ ஃப்ரீ ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் டன், நீங்கள் ஒரு மேபி வி கேன் சிட் வித் டெக்னிக்கல் டீம் வில் எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் வில் டேக் யூ த்ரூ தட். வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறோம் சார். சினிமாவுக்கு போகிற ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக சினிமாவுக்கு போவாங்க. ஓடிடிங்கிறது வந்து ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஃபேக்டர் தான். கன்வீனியன்ஸை தேடுற கஸ்டமர்ஸ் வந்து இங்கே வருவாங்க. ஸோ ஒரு விஷயத்தை அழிச்சிட்டு நாங்கள் வரணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நினைக்கவே இல்லை. அதோட ஆடியன்ஸ் தனி, இதோட ஆடியன்ஸ் தனி. வி ஆர் ட்ரைங் டு கேட்டர் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். படமும் வந்து தேட்டரில் ஸ்க்ரீன் ஆகிறது கிடையாது சார். நாங்கள் வந்து அப்கமிங் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் இங்கே இருக்கோம். நாங்கள் வந்து ஒரு அக்ரிகேட்டர் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து சினிமாவில் ஸ்க்ரீன் பண்ணுற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காதவங்களுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். பட் சினிமாவும் நாங்களும் கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுவோம். நிச்சயமாக வந்து ஒருத்தர் அந்த சினிமா சரியில்லை இங்கே வாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்லலை. அது வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிற ஒருத்தருக்கு நாங்கள் இங்கே இருக்கோம். இப்போ வந்து there is lot of subscription based platforms, OTT platforms. நாங்கள் வந்து we have kept it as a very digital theater content மட்டும். we'll stick it to like 10 to 12 screens. ஸோ படங்கள் அங்கே வரும். ஸோ அவர் கேட்ட கேள்விக்கும் அதே தான். நாங்கள் வந்து தேட்டருக்கு வர படங்களை நாங்கள் இங்கே எடுக்கிறதோ இல்லை இங்கே வரதோ இல்லை. ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 200 ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அதில் ஒரு 100-120 தான் தேட்டருக்கு வருது. அது மற்றதெல்லாம் அதுலேருந்து ஒரு 80 to 100 தான் வந்து ஓடிடி போகுது. மற்ற ஸ்மால் பட்ஜெட் மூவிஸ் வந்து சான்ஸே கிடைக்கிறது இல்லை. மேபி அவங்களுக்கு வி வாண்டட் டு கேட்டர். அதே மாதிரி ஈவன் ஃபார் த பிக் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு தியேட்டரிக்கல் ரன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 டேஸுங்கிறது 15 to 20 டேஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓடிடி போகிறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இங்கே வந்து டிஜிட்டலாகவும் ரிலீஸ் பண்ணி பல மக்களை ரீச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓடிடி கொண்டு போகலாம். ஸோ தே கேன் மேக்ஸிமைஸ் தியர் ரெவென்யூ. ஸோ வி வாண்டட் டு பிளேஸ் இட் தேர் பிட்வீன் தி ரியல் தியேட்டர் அண்ட் தி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம். அதே மாதிரி திரைக்கு வர முடியாத பல படங்கள் ஸ்மால் பட்ஜெட் மூவிஸ் வந்து டைரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகி இன்றைக்கி அவங்கள பார்க்க வைக்கிறதுனால
at least the producers or the creators can get the revenue. இப்போ ப்ரைம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்லா ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படி ப்ரமோட் பண்ண போகிறீங்க? ஆல்ரெடி த்ரூ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நாங்கள் ட்ரையல் ரன் 6 months பண்ணதுலேயே ஆல்மோஸ்ட் 1 million ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் லோக்கல் குளோபலாக. ஸோ ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம், எங்களோட ஆடியன்ஸ் வந்து டிஜிட்டலாக இருக்கிற ஆடியன்ஸ் தான் அதிகம், பீப்புள் ஹூ நோ டு யூஸ் த டிஜிட்டல் மீடியம். ஸோ டெஸ்ட் ரன்லேயே வந்துட்டு we have reached 1 million global audience ரீச் பண்ணியிருக்கிறதுனால we are also having a database of paying audience who are watching what kind of films அதெல்லாமே segregate பண்ணேன். ஸோ வாட் எவர் மூவி கம்ஸ் டு த பிளாட்ஃபார்ம் we'll make sure அது வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் செட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு க்ரோ. இப்போ நாங்கள் தமிழில் லான்ச் பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட் மலையாளம், தெலுங்கு, ஹிந்தி, வேறு டாக்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ குளோபலாக ஆடியன்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்க போகிறாங்க. ஸோ ஒரு தமிழ் படம் சப்டைட்டிலோட நல்லா இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் வந்து தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி எல்லாருக்குமே ரீச் ஆக போகுது. ஸோ ஆடியன்ஸ் பேசிஸ் வந்து டெஃபினெட்லி க்ரோ. ஸோ நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுற இந்த 20 rupees டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்து இஸ் ஃபார் எனி டியூரேஷன் ஆர் தெர் இஸ் அ இல்லை, டியூரேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ப்ரைஸிங் இருக்க போகுது. ப்ரைஸிங் வில் பி டாக்கிங் வித் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டர் and then the pricing will be for a fixed. feature film which is almost like 2.5 hours plus, what will be the charge? That depends, maybe more, maybe 100-120 rupees is something which we can look at for a feature film. Okay, but No, it's a flat rate or change according to the movie. It changes according to the movie. The content creator decides the price. It's not we who decide the price. இல்லை இது வந்து இதுவும் ஓடிடி தான். ஒரு படம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது, அதுக்கு அடுத்தது வந்து திரும்ப ப்ரைமோ, நெட்ஃப்ளிக்ஸோ சம்திங் தெரியுமோ, தென் வை டு யூ திங்க் தே கம் ஹியர் அகெயின்? இல்லை, லெட்ஸ் நாட் ஒன்லி டாக் அபவுட் மூவிஸ். இது வந்து மூவிஸ் மட்டுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. இதில் வந்து மூவிஸ், ஷார்ட் ஃபிலிம், வெப் சீரிஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆல் தி டிஜிட்டல் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அக்ராஸ் தி க்ளோப். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஓடிடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாப் பிளேயர்ஸ் இருந்தால் கூட இட்ஸ் ஆன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ் மாடல். நம்ம மந்த்லி பே பண்ணிட்டு வி ஆர் நாட் வாட்சிங் ஆல் தி என்டையர் கண்டென்ட். பட் இங்கே எப்படின்னா இட்ஸ் பே பர் வியூ. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த ஒரு யூனிக் ஐடியா வந்து இட்ஸ் நாட் ரெப்ளிகேட்டட் எனிவேர். ஸோ அந்த ஒரு ப்ராமிசிங் ஃபேக்டர்னால வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் ட்ரைங் டு டேக் இட் இப்போ இந்த ஆடியன்ஸ் வியூ பண்ணுறவங்களுக்கு சார்ஜ் You know, it's a ticketed view. It's like a visual theatrical ambience. For example, இப்போ வந்து ஒரு தியேட்டர்ல போய் படம் பார்க்கறாங்கன்னா even we have designed the user interface like that way. So வந்து theater ambience வந்து நாங்க replicate பண்ண தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். மத்தபடி we are not competing against theater. So theater, we and theater will coexist, but we are just targeting our audience who are convenience kind of viewers. So that theater போய் பார்க்கறோம் கண்டிப்பா போய் பார்ப்பாங்க. Because theatrical ambience வந்து you can't replicate anywhere everywhere. ஏன்னா நிறைய OTT வந்தாலும் still if there is a big movie கண்டிப்பா theater பாத்தீங்கன்னா first 1 or 2 weeks வந்து it's going to be a rush. But அதே வந்து எல்லா low budget movies வந்து you can't expect. Even இப்போ recent times பாத்தீங்கன்னா COVID pandemicsல வந்து lot of things have changed. Digital வந்து have grown like a lot. அதல பாத்தீங்கன்னா வந்து first 3 days வந்து அந்த small budget movies வந்து theater கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. In fact lot of morning and afternoon shows எல்லாம் கேன்சல் பண்றாங்க. So அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்குலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தியேட்டர்ல வந்து டிக்கெட் பே பண்ணி தான் பார்க்கறாங்க. பட் அங்க வந்து டிக்கெட் வந்து இட்ஸ் லெட்ஸ் சே 240 rupees இருக்குன்னா இங்க வந்து லெட்ஸ் pricing it around 100 to 120 rupees. டிக்கெட்டும் கம்மி and it's also like we are able to reach audience across the globe. தியேட்டர் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அந்த ஜியோ லொகேஷன்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். பட் வேரியன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சென்சார் சர்டிஃபிகேட்லாம் அது வரல. லெட்ஸ் நாட் கெட் இன்டு தட் ஃபேக்டர் பிகாஸ் அது இன்னும் வந்து அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணல. லைக் யூ ஆல் நோ எல்லா ஓடிடி எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு we will try to replicate it, but we will definitely adhere to the rules and regulations. இல்லை இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுத்தா உங்களுக்கு 30% கொடுக்கணும். அது அவங்களே வந்து யூடியூப்ல போட்டால் ஃபுல்லாக 100% அவங்களுக்கே போகுது இல்லையா? சார் யூடியூப்ல எத்தனை வீடியோ வந்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ரீச் ஆகுது சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஸோ யூடியூப் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டார்கெட்டட். நோ ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் cannot take their movie to each and every audience. But இங்கே பாருங்க ரெடி சார் சார்